नमस्कार जय जगन्नाथ। आज आपण मानक दशम श्रेणी लोकवाणी जो साहित्य अच्छे से साहित्य ग्रामर विषय में आपको जनइबी। लोकवाणी अकाले नियम नास्ते तार अर्थ हूँ असुविधा समय नियम मानि चलवा संभव हो न पारे। 2 नंबर अतिभक्ति चरर लक्षण कार्य हासिल उद्देश्य रखी उपरकू विनम्र भाव देखाइबा। तापर अंटी छुरी तंटी काटे आत्मीय लोक शत्रुता आचरण करवा। अठा काठीरे पड़वा तार अर्थ हूँ असुविधा परिस्थिति रे सम्मुखीन हेबा। 5 नंबर अंध देश को गली दर्पण बिके तार अर्थ हूँ कौन मूर्खंक आगरे तत्व कथा कहिबा। अलसुआर बारबाटी चाष तार अर्थ कौन निकमा बा अलसुआ लोकर वृथा आस्फरण। तापरे अधर्मवित बड़े बहुत गला बेले जाए मूल सहित तार अर्थ पाप अर्जित धन समूल नष्ट हुए। अदा बेपारीर जहाज मूल तार अर्थ कौन अनधिकार चर्चा। अति परिचय गौरव नष्ट अधिक संपर्क बा मेलामिशारे सम्मान ह्रास पाए। दशम श्रेणी पिला माने निहाती दरकार ग्रामर रे। अंध थरे बाड़ी हजाए अभिज्ञतारू सतर्क हेबा बा शिक्षा लाभ करिबा। अमृत हांडी विष कणिकाटे तार अर्थ कौन सामान्य खराब अनेक भल को नष्ट करिपारे। तापरे आल सखी आपणा महत आपे रखे तार अर्थ निज सम्मान निज हाथ रे। आगत बढ़ेकी बेसर बटा तार अर्थ कौन हाथ को जिनिस आसीबा पूर्वर उपयोग पाई प्रस्तुत हेबा। तापरे आल्हा दियंती तो छपर फाड़ी दियंते तार अर्थ कौन ईश्वर दया कले आशातीत फल मिलता है। तापरे पढ़िबा आकाश कइया चिलिका माछ तार अर्थ कौन असंभव कथा कल्पना करिबा। तापर लोकवाणी आपणा सिंहरे भूमि ताड़िबा तार अर्थ हूँ निजे समर्थ हेबा। दशम श्रेणी पिला माने निहाती दरकार समस्ते पढ़िबो। आखो कियारी रे पशिबा तार अर्थ हूँ कौनसी कार्य उत्तम रूपे निर्णय करि न पारिबा। उड़ीगला चढ़ईर पर गुणिबा तार अर्थ कौन अति बुद्धिया। उपर चिकण भितरे फंपा तार अर्थ बाहर सौंदर्य थाई भितरे शून्यता। ऋषि जटा छिंडेवा तार अर्थ हूँ कौन धैर्यवान व्यक्ति अत्यंत क्रोध प्रकाश करिबा। तापर लोकवाणी एका माघके शीत जाए नहीं तार अर्थ दुर्योग केवल थरे आसे नहीं। तापर लोकवाणी एमन खोजु थाए जहा काले प्राप्त हुए ताहा तार अर्थ समय अनुजाई मन अनुसार फल मिलवा। अट मुहरे जीरा तार अर्थ अधिक लोक आशा करुवा व्यक्ति को अल्प मिलवा। तापरे असद रागरे ताटिया कामुड़िबा तार अर्थ प्रकृत लोक विरुद्ध में किछि करि न पारि अन्य उपरे रागिबा। दशम श्रेणी पिला माने परीक्षा पाखे आसलानी फेब्रुआरी 19 तारीख परीक्षा समस्त निहाती दरकार। तापर लोकवाणी पढ़िबा कष्ट कले कृष्ण मिले सबु सिद्धिर मूल ही कठिन परिश्रम। तेणु ठीक सेमती आमे माने जदि कठिन परिश्रम करिबा ताहले परीक्षा आमे मध्य सफलता निश्चित भाव में पाइबा। कवितुंड मेंढा मुंड तार अर्थ हूँ कौन दृढ़ वचन बा आर्ष वचन। तापर लोकवाणी कंसारी घर पारा को कोला ढाऊ ढाऊ तार अर्थ कौन प्रतिकूल परिस्थिति रे बा प्रतिकूलतार अभ्यस्त व्यक्ति को सामान्य भय देखाइबा। कंकड़ा को गली पानी सुहाए असुविधा बा असाधु लोक को लोक असाधु लोक गलीमालिया परिस्थिति सहायक हुए। कहार पुषमास तो कहार सर्वनाश यार लोकवाणी हूँ कौन जनकर लाभ बेले अन्य जनकर क्षति। तापर लोकवाणी कूप मंडुक
ଏ କୂପମଣ୍ଡୁକ ଲୋକମାନିଟିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସଂକୁଚିତ ପରିବେଶରେ ବଢ଼ିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି। ତାପରେ ଲୋକମାନେ ପଢ଼ିବା କେଉଁ ଗାଈର ଗୋବର ଅତି ସାମାନ୍ୟ ବା ତୁଚ୍ଛ। ତାପରେ କପେ ବର ନହେଲେ ତପେ ବର, ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ? ଯେକୌଣସି ଉପାୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ କରିବା। ତାପରେ କୌରବଙ୍କର ଖାଇ ପାଣ୍ଡବଙ୍କର ଗାଈ, ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ? ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବା ଓ କୃତଜ୍ଞ ଭାବେ ଅନ୍ୟର କାମ କରିବା। ଖଜୁରୀ ଗଛର କି ଗୁଣ ଗାଇବେ, ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କୌଣସି ଖରାପ ଲୋକର ପ୍ରତିଟି କର୍ମ ମୂଳରେ ହିଁ ଖରାପ। ଖଣ୍ଡା ଧାରରେ ଚାଲିବା, ଖୁବ୍ ସତର୍କତାର ସହିତ ନିୟମ ମାନି କାମ କରିବା। ଖଳ ପର୍ବତ ମାର ମୂଷା, ସାମାନ୍ୟ କାମ ପାଇଁ ବହୁ ଶ୍ରମ ବା ଚେଷ୍ଟା। ତାପରେ ଲୋକବାଣୀ ଗାଁ କନିଆ ସିଂଘାଣୀ ନାକି, ଯେକୌଣସି ଲୋକ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ସମ୍ମାନ ନ ପାଇବା। ତାପରେ ଲୋକବାଣୀ ଗୁଣ ଚିହ୍ନେ ଗୁଣିଆ, ସୁନା ଚିହ୍ନେ ବଣିଆ। ଏହାର ପ୍ରକୃତ ଲୋକବାଣୀ ହେଉଛି ଗୁଣୀ ଗୁଣର ଆଦର ହିଁ କରିଥାଏ। ଘର ଦିଅ ନ ପୂଜି ପର ଦିଅ ପୂଜିବା, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ? ନିଜ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଅବହେଳା କରି ଅନ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଅନୁସରଣ ଆମେ କରିବା। ଘୁଷୁରୀକୁ ପାଚିଲା କଦଳୀ, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଇତର ବା ଅଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ଉନ୍ନତ ପରିଚର୍ଯା। ତାପରେ ଲୋକବାଣୀ ଘୋଡ଼ା ଛଟକାଙ୍କୁ ଦାନା ନ ଟଙ୍କା, କୌଣସି ଜିନିଷର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ଜିନିଷର ମୂଲ୍ୟ ଠାରୁ ଅଧିକ ହେବା। ତାପରେ ଲୋକବାଣୀ ଚାଷ ତର ତର ବଣିଜ ମଠ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ସମ୍ପାଦନ କରିବା। ତାପରେ ଚୋର ମନ ଚୋର ଗଣ୍ଠଲିରେ, ଚୋର ସର୍ବଦା ଚୋରି କରିଥିବା ଦ୍ରବ୍ୟ ଧରା ପଡ଼ିଯିବା ଭୟରେ ଶଙ୍କିତ ଥାଏ। ତାପରେ ଲୋକବାଣୀ ଛୋଟ ସାପର ବିଷ ଟାଣ, ଛୋଟ ବୋଲି ହେୟ ମନେ ନ କରିବା, କୌଣସି ଲୋକକୁ କେବେ ହେଲେ ଛୋଟ ଭାବିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଛୋଟ ସାପର ବଡ଼ ବିଷ, କ୍ଷୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଭୟଙ୍କରତା। ଜାନ୍ ଯାଉ ମାନ ଥାଉ, ସମ୍ମାନ ବା ଇଜ୍ଜତ ଜୀବନ ଠାରୁ ହିଁ ଅଧିକ। ତାପରେ ଲୋକବାଣୀ ଜୋର ଜାର ମୁଲକଦାର, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହିଁ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ବିସ୍ତାର କରିଥାଏ। ଟେକା ହାତକୁ ଖସିଲେ ଅଣ ବାହୁଡ଼ା, ଏହାର ଅର୍ଥ ଥରେ ଭୁଲ ହେଲେ ତାକୁ ସୁଧାରି ହୁଏ ନାହିଁ। ତାପରେ ଲୋକବାଣୀ ଡେଙ୍ଗା ମୁଣ୍ଡରେ ଠେଙ୍ଗା, ଆଗୁଆ ଲୋକ ଉପରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଓ ବିପଦ ବେଶୀ ଥାଏ। ଢେଙ୍କିଶାଳ କଥା ନ ଜାଣି ଢେଙ୍କାନାଳ କଥା କହିବା, ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଘର କଥା ନ ଜାଣି ଦୂରଦେଶର କଥା ଆମେ କହିବା। ତାପରେ ଢକେପି ଦଣ୍ଡେଇଚି, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ ବଞ୍ଚି ରହିବା। ତିନି ତୁଣ୍ଡରେ ଛେଳି କୁକୁର, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମିଛ କଥା ଅନେକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାରମ୍ବାର ପ୍ରକାଶିତ ହେଲେ ସତ୍ୟ ପରି ପ୍ରତୀତ ହେବା। ତାପରେ ତୁଣ୍ଡବାଇଦ ସହସ୍ର କୋଶ, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଲୋକ ମୁଖରେ କଥା ବହୁ ଦୂର ପ୍ରସରିଯାଏ। ତାପରେ ତୁ ଯେତେ ବାଠିବୁ ମାଠ, ମୁଁ ସେହି ଦରପଡ଼ା କାଠ, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ? ସ୍ୱଭାବ ସହଜରେ ବଦଳେ ନାହିଁ। ତାପରେ ତୁଳସୀ ଦୁଇ ପତ୍ରରୁ ବାସେ, ବିଛୁଆତି ଦୁଇ ପତ୍ରରୁ କୁଣ୍ଡାଇ ହୁଏ। ପ୍ରକୃତ ଗୁଣ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରୁ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ। ତାପରେ ତେଲିଆ ମୁଣ୍ଡରେ ତେଲ, ଦରିଦ୍ରକୁ ସାହାଯ୍ୟ ନ କରି ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ତାପରେ ଲୋକବାଣୀ ଦୈବ ଦୌଡ଼ି ମଣିଷ ଗାଇ, ଯେଣିକି ଟାଣେଇ ତେଣିକି ଯାଇ, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବିଧି ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ମଣିଷ ପରିଚାଳିତ ହେବା। ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନିଶୁଣି ନାହିଁ କି ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ନାହିଁ, ଏହାର ଅର୍ଥ ଧନୀ ଓ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଅନେକ କଥା କହିହୁଏ ନାହିଁ। ତାପରେ ସିଧା ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଘିଅ ବାହାରେ ନାହିଁ, ସବୁ କାମ ସହଜରେ ହୁଏ ନାହିଁ। ହାତେ ମାପି ଚାଖଣ୍ଡେ ଚାଲ, ଏହାର ଅର୍ଥ ସାବଧାନ ହୋଇ କାମ କରିବା। ତାପରେ ହଲିଲା ପାଣିରେ ଗୋଡ଼ ନ ଦେବା, ଅର୍ଥ ଗଣ୍ଡଗୋଳରେ ଆଦୌ ନ ପଶିବା। ହାତ ଅଳସେ ନିଶ ବଙ୍କା, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅଳସୁଆ ଦୁଃଖ ପାଏ। ତାପରେ ଦେଶକେ ଫାଙ୍କ ନଈକେ ବାଙ୍କ, ଏହାର ଅର୍ଥ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଭିନ୍ନ ଚଳଣି ବା ପ୍ରଥା। ଆମେ ଯେଉଁ ଦେଶକୁ ଯିବା ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଚଳନ ଅଲଗା ହେଇଥିବ। ତାପରେ ଧରାକୁ ସରା ମଣିବା, ଅତି ଗର୍ବଭାବ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା। ଧାନ ପେଟରୁ ବାଳୁଙ୍ଗା ଜାତ, ଅର୍ଥ ଗୁଣବତୀ ମା ଠାରୁ କୁପୁତ୍ର ଜନ୍ମ। ଧୀର ପାଣି ପଥର କାଟେ, ତାର ଅର୍ଥ ଧୀର ସ୍ଥିର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ କରିବା। ଧୀର କଥାରେ ବୈରୀ ବସ, ନମ୍ର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଶୀଭୂତ ବା ନିଜର କରିହୁଏ। ତାପରେ
ନଈ ସୁଅକୁ ବାଲି ବନ୍ଧ ବୃଥା ପରିଶ୍ରମ ବା ବୃଥା ଚେଷ୍ଟା। ନ ଦେଖିଲା ଆଉ ଛଅ ଫଡ଼ା ଅର୍ଥ ଅସମ୍ଭବ କଥା ଆମେ କହିବା। ତାପରେ ନଈରେ ଘର କରି କୁମ୍ଭୀର ସଙ୍ଗରେ କଳି, ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅଧୀନ ହୋଇ ମୁନିବଙ୍କ ସଙ୍ଗେ କଳି। ତାପରେ ନାହିଁ ମାମୁଁ ଠାରୁ କଣା ମାମୁଁ ଭଲ, କିଛି ନଥିବା ଅପେକ୍ଷା ସାମାନ୍ୟ ଥିବା ଭଲ। ପେଟ ପୋଷ ନାହିଁ ଦୋଷ, ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କୌଣସି ବୃତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରେ। ସମସ୍ତେ ଆମେ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ଉଚିତ। ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା ପାଖେଇ ଆସିଲାଣି। ପାପ ଧନ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତରେ ଯାଏ, ଅନ୍ୟାୟ ଉପାୟରେ ଅର୍ଜିତ ଧନ ଅଯଥାରେ ନଷ୍ଟ ହୁଏ। ତାପରେ ପଥିଗତ ବିଦ୍ୟା ପରହସ୍ତ ଧନ, ଅର୍ଥ ନିଜେ ନ ଜାଣିଥିବା ବିଦ୍ୟା ବା ନିଜ ପାଖରେ ନଥାଇ ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ଥିବା ଧନ ଆବଶ୍ୟକ ବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟରେ କଦାପି ଆସିନଥାଏ। ଫୁଲ ଯୋଗୁ ଗଭା, ପଣ୍ଡିତ ଯୋଗୁ ସଭା, ଉଭୟ ସଭା ବର୍ଦ୍ଧକ। ବସିବା ଠାରୁ କାଶିବା ଭଲ, ସବୁବେଳେ କିଛି ନା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗି ରହିବା ନିହାତି ଉଚିତ। ବସି ଖାଇଲେ ନଈବାଲି ସରେ, ଆଳସ୍ୟ ସର୍ବନାଶ କରିଥାଏ। ବତେଇ ଦେଲା ବୁଦ୍ଧି, ମାଗି ଆଣିଲା ତିଅଣ, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଉଭୟ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ। ତାପରେ ଲୋକମାନେ ବକର ବେକ ବଢ଼ିଲେ ମୀନର ବିପତ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଶତ୍ରୁର ସୁବିଧା ବିପଦର କାରଣ ଅଟେ। ତାପରେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଳି ବିଳେଇଲେ ବେଦ, ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପଣ୍ଡିତ ଲୋକର ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ଧରି ନେବା। ତାପରେ ଲୋକମାନେ ବାହା ସରିଲେ ବେଦୀ ମୁହାଁ ପଡ଼ା, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ ପରେ ଆଗ୍ରହ କମିଯିବା, ସ୍ୱାର୍ଥ ସରିଗଲା ପରେ ଯିଏ ଯା ବାଟରେ। ମାନିଲେ ଠାକୁର, ନ ମାନିଲେ ପଥର, ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନିଜର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଅନୁସାରେ ମାନ୍ୟତା ଦେବା ଅଥବା ନ ଦେବା। ଯତ୍ନ କଲେ ରତ୍ନ ମିଳେ, ଅର୍ଥ ଅଧ୍ୟବସାୟ ସଫଳତାର ଚାବିକାଠି। ଯେମିତି ଠାକୁର ସେମିତି ପୂଜା, ବାଲି ଗରଡ଼ାକୁ ଚାଉଳ ଭଜା, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗୁଣ ଘେନି ଆଦର କରିବା। ଯେସାକୁ ତେସାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ? ଯେ ଯେପରି ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଇବ ତା ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ବ୍ୟବହାର। ତାପରେ ଲୋକମାନେ ଯେ ଦେଶେ ଯାଇ ସେ ଫଳ ଖାଏ, ଅର୍ଥ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ପରିସ୍ଥିତି ସହିତ ଖାପ ଖୁଆଇ ଚଳିବା। ତାପରେ ଲୋକମାନେ ଲୁଚିଛି ନା ଗୋଡ଼ ଦିଟା ଦିଶୁଛି, ଯେତେ ଗଡ଼ାଇଲେ ବି ଦୋଷ ଧରା ପଡ଼ିଥାଏ। ତାପରେ ଲୋକମାନେ ଶୋଇଲା ପୁଅର ଭାଗ ନାହିଁ, କର୍ମକୁଣ୍ଠ ଲୋକ ଜୀବନରେ ସର୍ବଦା ହାରିଯାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ବି ପରିଶ୍ରମ କରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ବି ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ ଭାବରେ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ଦେଖାଇବା। ସଭାରେ ହାଣ୍ଡି ଭାଙ୍ଗିବା, ଗୁପ୍ତ କଥା ପ୍ରଘଟ କରିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନମସ୍କାର।